समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी जदियो आम परस्पर को सब देखी पार ना कि आम समस्ते गोटे प्रस्तुति अच्छु से प्रस्तुति हूँ ख्रीष्ट को साक्षात कर प्रस्तुति आउ द्वितीय प्रस्तुत आमर हबार किसी नहीं बड़दिन आसो गुड फ्राइडे आसो न्यू इयर आसो युवाक आसुव जाऊव आम आम बड़दिन ख्रीस्टियान हेबा नहीं आम कौन हेबा आम से बाहर की आम आसवा दरकार एवं देखिए आम चर्च गुड़ाक सजबाज होची लोक मैंने शॉपिंग रे व्यस्त अच्छा के पिठापणा व्यस्त अच्छा केक बनाए व्यस्त अच्छा ये सब ठीक अच्छी तार ऊर्ध्वर उठिक आम जीवन को आम काटार आवश्यक अच्छी आम ट्रेडिशनल नॉमिनल क्रिश्चियन नहींकि आम स्पिरिचुअल हेबा दरकार एतिकी वाक्य शुणिला परे मध्य आमे जदि शॉपिंग रे व्यस्त अच्छु मार्केट रे कांगाली ही बुलुछु पैसा पत्र नाही बोली कि घरे अशांति होछु ता माने ए सब सुनिबार किछि काम को नाही प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जतरे जगत को आसिले से केबे आसिले अपन जदि मस्त खोलिबे एवरी पुस्तक मस्त खोलंतु तार प्रथम अध्याय जो आम देखु एवरी पुस्तक प्रथम अध्याय रे एवरी पुस्तक लेखक से लिखुचंती जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट केबे से जगत को आसिले ए कथा को से लिखुचंती आम जब देखिबा प्रथम दुई पद एवरी तार प्रथम अध्याय प्रथम दुई पद कि पढ़िबे कि मु पढ़िबी ईश्वर पुरा काल रे विभिन्न भागरे और विभिन्न प्रकारे भाववादी मानक द्वारा पितृ पुरुष मानक कथा कही एही शेष काल रे पुत्रंक द्वारा आंभ मानक कथा कही अछंती ताहांको से समस्त विषय अधिकारी ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले एटा में देखु जे ईश्वर पुरा काल रे विभिन्न भागरे और विभिन्न प्रकारे भाववादी मान द्वारा पितृपुरुष मान कथा कही ए शेष काल रे ताहांको पुत्र द्वारा आम कथा कही अछन को काल रे शेष काल रे माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन को एवरी पुस्तक लेखक से शेष काल बोली लिखुछन शेष काल रे से अपना पुत्र द्वारा कथा ही और लेखा जाउछि कौन कथा कही ताहांको से समस्त विश्व अधिकारी को नियुक्त कले ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले समस्त विश्व सृष्टि कले एटा नथिला एटा को किए तैयारी कले किए सृष्टि कले प्रभु यीशु सृष्टि कले एबे जगत लोक पचार प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बयस केते तुम्हें जो पृथ्वी रे वास करूछ से पृथ्वी को सी बन से पृथ्वी को सी बन माने आमे जो पृथ्वी रे वास करूछु ए पृथ्वी रो सृष्टिकर्ता सी अटन किए प्रभु यीशु ख्रीष्ट माने पृथ्वी न थिबा पूर्वरु से अछंती आपण मु केबे अछु पृथ्वी हेला परे केते 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 वर्ष परे 1970 रे किए अछि 1972 रु अछु 1985 रु के अछु यीशु केबे रु अछंती से पृथ्वी सृष्टि हेबा पूर्वरु से अछन अमुक लोक माने द्वापर युग तृतीय युग बोली कहले हां आमे मानुथिबु माने ए युग आरंभ होबा पूर्वरु ए तारीख आरंभ होबा पूर्वरु ए वर्ष आरंभ होबा पूर्वरु ए 12 सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार आरंभ होबा पूर्वरु समय सृष्टि हेबा पूर्वरु से अछंती हालेलुया से अछंती से और ताहांको द्वारा समस्त विश्व सृष्टि हैला और से शेष काल रे आसिले शेष काल अपन जो देखिबे से कथा जिसाई मध्य लिखुचंती जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक जो देखिबे 9 अध्याय जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक तार 9 अध्याय प्रथम 2 पद टिक पढ़िबे प्रथम 2 पद मात्र पूर्वे जो देश वेदनाग्रस्त थिला ताहा तिमिरावृत होई रहिबो नाही पूर्व काल रे से सबुलून देश नप्ताली देश को तुच्छनीय करिथिले मात्र शेष काल रे से ताहाकु समुद्र पत्थर निकटवर्ती जर्दनर से पारिस्थ गोष्ठीगणर गालिली को संभ्रांत करिवे जो गोष्ठी अंधकार रे भ्रमण कले
ସେମାନେ ମହା ଆଲୁଅ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ଶେଷ କାଳରେ ସେ କଣ କଲେ? ଏ ନପ୍ତାଲି, ସବୁଲନ, ଏ ଗାଲିଲିକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଏ ନପ୍ତାଲି ସବୁଲନ ତ ଏଟା କାହାର? ଏଟା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଗାଲିଲି ଅଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଉଭୟ ଜିହୁଦୀ ଅଣ ଜିହୁଦୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶେଷ କାଳରେ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଏବେ ଶେଷ କାଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶେଷ କାଳରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବ 17 ପଦ, ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଏଟା କେବେ ହେବ? ଶେଷ କାଳରେ, ମାନେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସକୁ ଏଠି ଶେଷ କାଳ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶେଷ କାଳ। ତ ଏଇ ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଃଖର କଥା କଣ? ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ବଡଦିନ ପାଳନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆମ ଘରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉଠି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ, ବାସ୍ ସରିଲା। ଆମର ଏ କେରଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠି? ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ଏ କ୍ରିସମାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଉଠି? ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ଆମେ କେକ୍ ବନାଇବୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ଆମେ କେବଳ ଆମେ। ବାକି ଲୋକ, ଆମ ପିଲା ନାଚିବେ, ଆମେ ସ୍କିଟ୍ କରିବୁ, ଆମେ ପାଲା କରିବୁ, ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆମେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମେରି କ୍ରିସମାସ ବୋଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବି କୁହ ତେରି ବି କ୍ରିସମାସ। ଖାଲି ମେରି କ୍ରିସମାସ ନାହିଁ, ତେରି ବି କ୍ରିସମାସ। ତୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। କହିଥାନ୍ତେ, ହସି ହସି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଜାଣିଥାଉ। ସେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ବଡଦିନ ସମୟରେ ଏ 5 କେଜି 10 କେଜି କେକ୍ ବନାଉଛନ୍ତି? ବର୍ଷ ସାରା ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଆଣି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମଝିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଦୋକାନରେ ଯାଇଥିଲି, ଏତେ ଭିଡ। କିଏ କହୁଛି 5 କିଲୋ, କିଏ କହୁଛି 10 କିଲୋ ବନେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏମାନେ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ନା ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଗୁହାଳ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜୋସେ ମାରିଆର କାହାଣୀ କହି କହି ନାଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ବେଳ ହେଇଗଲାନି, ଆମେ କୋଉଟା ପାଳନ କରୁଛୁ? ବଡଦିନ। ବଡଦିନ 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 ବଡଦିନ, ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିନ। ବାରେ ବା, ବଢିଆ ପାଲ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣେ, ହସି ପାରେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଶୋଇଛି ରେ ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ, ଶୋଇଛି ରେ ଶିଶୁ, ଆହା ଆହା, ଶୋଇଛି ରେ ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଶୋଇଛନ୍ତି? ଗୁହାଳ ଘରେ। ଏମାନେ 3 ମହଲା ଘରେ ରହିଲେଣି, ଏମାନଙ୍କ ଘର ବଦଳିଲା, ଗାଡି ବଦଳିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ବଦଳିଲା, ପିଲାମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲେଣି, ଯୀଶୁ ଖାଲି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସେ କେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ଚଢିଛି କଣ? ଶୋଇଛି ରେ ଶିଶୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ? ଆପଣ ଯଦି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡଦିନ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ନ ହଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ। ଏ ବଡ ଦିନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଥିବ ଆମେ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା, ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ସେ ଯେତେ ବି ଭାବବାଦୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 2 ପଦ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଯେ ପୁରା କାଳରେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନେ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। 3 ପଦ ଯଦି ପଢିବା ଆମେ, 3 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ, ଏଭ୍ରି ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଏଭ୍ରି ତାର 1 ପର୍ବ 3 ପଦ। ସେ ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରଭା ଓ ତାହାଙ୍କର ତତ୍ପର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପାପ ମାର୍ଜନା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମହାମହିମଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ 8 ପଦ 9 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତୁମେ ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମର ରାଜଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ତାମାନେ କଣ? ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ 2 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏଇ ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ? ସେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଠାରୁ, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। 8 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ 10 ପଦରୁ 12 ପଦ ପଢିଲେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ରୁଲର ଅଟନ୍ତି। ସେ এই 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଜଣାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଜଣାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ଏଇଥରର ବଡ ଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଲୋକ ଦେଖି ଜାଣନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ, ଏମାନେ ବଡ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବଡ ସଂକଟ ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କଣ ଚାଲିଛି? ଆପଣ ଯଦି ମିଟିଂ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଛି କଣ, ଜୁମରେ କଣ ଚାଲିଛି? ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ନାମ କଣ, ସେମାନଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା, ଆମକୁ କଣ ଲେନା ଦେନା? ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ? ତାଙ୍କର ନାଁ ସହିତ କଣ କରିବୁ? ଏବେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏ ବାହିକ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି। ଯଦି ଦରକାର ଥିଲେ ବାଇବଲରେ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇନା ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ। ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟ ଆସିବ, କଣ କରିବେ? ସେ ଚୋର ମାନଙ୍କର ନାଁ କଣ, ସେ କ୍ରୁଶର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା, ସେ କଣ୍ଟାର ସାଇଜ କେତେ ଥିଲା, ସେ କଣ୍ଟାର ସାଇଜ କଣ କରିବେ ଆପଣ? କୋଉ କାଠରେ ବନା ହେଇଥିଲା? ଚୋର ମାନେ, ସେ ଚୋର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରିଲେଟିଭ? ଚୋର ମାନେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ମଝିରେ ଯେ ଝୁଲିଥିଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ କଣ ହେଇଛି? ଅନନେସେସରୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ନେସେସରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଜୁମ ରେ ଆ କରି ବସିଥାଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମୁଁ 2-3ଟା ଜୁମ କୁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖିଲି, ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବୋଲିକିରି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କେତେଟା ନୂଆ ଭକ୍ତ ମାନେ। ମାନେ ଏବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ସମସ୍ତେ ବକ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସୀ କେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଏ ଜୁମ କଣ କରିଛି? ଅନେକ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କଲା, ବିଶ୍ୱାସୀ କରିପାରିଲାନି। ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ ମାନେ ବକ୍ତା। ମୁଁ ତ ଆଚମ୍ବିତ ହଉଛି କେତେ ବିଷୟ ଦେଖି। ଆପଣ 20ଟା ଜୁମ ମିଟିଂ କୁ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ଆପଣ ରେଭରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ବିଷୟ ହେଇଯିବେ।
କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଗୁଡାକର ହାବ ଭାବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶେଷ କାଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କଣ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆହୁରି ବେଶୀ ଦିନ ବଡ ଦିନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବଡ ଦିନ ସଜବାଜରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି କଣ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖିବା, ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦରେ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ କଣ ଥିଲେ? ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ଅଛନ୍ତି। ଆସି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଣ? ଥିବାରୁ ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ମୋର ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭାବନ୍ତୁ ନା 2000 ବର୍ଷିଆ ଯୀଶୁ ବୋଲି, ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଉଛି? ନା ମଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନା ଝିଅ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନା ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନା କୁପ୍ରଚାରକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାରାତ୍ମକ ବେମାରୀ। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ହେଇଯିବ, ସେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହବ, ତାର ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏ ବାଇବଲ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଏ ବାଇବଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ ମସ୍ତ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି। ମାର୍କ 10ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଦ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ ତାର 45 ପଦରେ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଡଦିନିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁକୁ ସୀମିତ ନ କରନ୍ତୁ। ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମହାନତା କଣ। ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡଦିନ ବି ମିନିଂଫୁଲ ହବ। এইটা ଲେଖାଯାଉଛି। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ 8 ପଦ, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନର ଜାତ, କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସିଅଛି। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଡ ଦିନର ସମ୍ବାଦ ନୁହେଁ, ବଡ ସଂକଟର ସମ୍ବାଦ ଦରକାର ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମ୍ବାଦ ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ଏବେ ବି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ଖାଲି ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲ, ବଢେଇ ଘରେ କାଳ କାଟିଲ। ସେ କାଳ ପଳେଇଲାଣି। ସେ କାଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣରେ ଶୁଣ ମହାପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଏଟା ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ।
ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁର୍ଗତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଖାଲି ଲିଚୁ ସଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଲୁଗା କିଣା, ଲିଚୁ ସଜା। ଏବେ ଦେଖିବେ ବଡଦିନ ସିଜନ ରେ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କୋଉଠି ବୁଲୁଥିବ? ସପିଂ ମଲ୍ ରେ, ବେଙ୍ଗଲ ସପ ରେ, ब्यूटी पार्लर रे, जोता दुकान रे, केक दुकान रे, बिरियानी दुकान रे, मांस दुकान रे। देखो एबरे योजना चलिलानी, एथर गत थरर बिरियानी भल ही नथिला, एथर टिके भल करके बनै हला। मामा तू टिके सावधान रे बनै। को कलर ड्रेस किनिबे चिंता चलिलानी। प्रिय भाई भौणी माने कुआडे जाउछु, आमे कुआडे जाउछु, आम गति कुआडे? मु प्रभु को धन्यवाद दूची, गोटे टीएलटी बोली गोटे आरंभ है। नले आमे मध्य कौन थांतु सेठी बस्तांतु गिनी बजे बजे। एटा हमर दृष्टिभंगी को बदलाइछि, हमर चरित्र को बदलाइछि, हमर स्वभाव को बदलाइछि। एटा बदलाइछि। एटा बड़ दिन रे आपण केते दामिका ड्रेस पिनले ता बड़ नुह, जहा को ड्रेस नहीं ताकू देले कि आपण केते सुंदर खाद्य बने खाइले सेटा नुह, आपण जो खाद्य नहीं सन को देले कि आमर सबु विषय प्रभु हिसाब ने, सबु विषय मन रखिता भौणी माने सबु विषय हिसाब प्रभु नेबे। आगो कौन भौणी माने नेल पॉलिश लगाइले कौन करुतिले, से छाड़िले आका छाड़ुतिला। एबे छाड़िबा दरकार नहीं, मु जेबे चाहबी तबे छाड़िबो। रिमूवर गोटे अच्छी, आण घसी देले सरिला काल, कारण जेंती ड्रेस को सेंती कलर हबार अछि। देखिए चुटी कलर भी सेंती करिवे, केबे रेड करिवे, केबे कला करिवे, केबे नीली करिवे, केबे धला करिवे। एबे आरंभ हो सेटा, के टिक आरंभ कर दियन। कौन लिखा जाय, शिशु कहीं के आसिले से प्रकाशित हेले, से प्रकाशित हेले। प्रभु यीशु कहीं के आसिले, तर 5 पद लिखा जाउची कौन बोल देखंतु। आ तुमे माने जानो जे से पाप बही नहीं जीवा पाई प्रकाशित हेले, ताहांको ठारे पाप नाही, ताहांको ठारे पाप नाही। से पाप बही नहीं जीवा पाई प्रकाशित हेले, से तो थिले, से तो अछंती, से केबे न थिले। ताहांको द्वारा पृथ्वी सृष्टि हेछि परा। आपण मु जो पृथ्वी रे वास करूछु, एटा को यीशु ख्रीष्ट सृष्टि करिछन। आम लोक बाइबल पढ़ी नांती भाई, से माने को स्टोरी कहले हम सुनी ताउछु। नाई मनीष हमक ग्रह रे अछि, समक थिला, मनीष आगो मांकड़ थिला, मांकड़ थिला। हमर बुद्धि मांकड़ भलिया, हमर स्वभाव मांकड़ भलिया। आमे केबे मांकड़ नथिलु, केरान डार्विन थिले थिले पर लागुची, आमे नथिलु। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकाशित हेले, से तो अछंती, आउ से प्रकाशित हेले। काहे की प्रकाशित हेले? अपन देखिबे एवरी पुस्तक रे, एवरी पुस्तक तार 10 अध्याय तार 4 पदरु मु पढुची। एडो वृष, एवरी पुस्तक 10 अध्याय तार 4 पदरु, कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो, एहा असंभव, एहा असंभव। एथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती, बलिदान और नैवेद्य न लड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कलो। यीशु कौन कहउचंती, मो पाई गोटे शरीर प्रस्तुत कलो। प्रभु यीशु सही शरीर नहीं जगत को आसिले, गोटे शरीर नहीं आसिले। कारण आपण मु जो शरीर पाप करिछु, ए पापर शरीर को रक्षा करिबा पई निष्पाप निष्कलंक शरीर आवश्यक थिला। सेही शरीर नहीं प्रभु यीशु जगत को आसिले। प्रभु यीशु जगत को आसिले, सेही शरीर नहीं कि आसिले। प्रभु यीशु आपण पुरातन नियम देखिबे, अनेक थोर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीचंती जाइछंती।
से देह धारण करने पूर्व आसिक जाइए। प्रभु जीशु जो कहते तुम पिता अब्राहम आम अब्राहम को संतान कहूच ना तुम पिता पूर्वर मु अच्छी लोक मान कहले निश्चय मुंड खराब हो जाए तो 50 वर्ष ही नहीं केवल अच्छा तुम पिता अब्राहम मोर दिन देखी खुशी गले। से दिन मूसा प्रभु को कहते प्रभु मु आपन को देखा चाहे। प्रभु कहले मूसा मनुष्य आंब को देखले मरीज किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट पर्वत रे जो रूपांतरित होउचंती से पर्वत रे मूसा भी आसी जने बाइबल पंडित से कौन लिखुचंती जे आम समय वास्तव जने भाववादी रियोनार्डो रेवेलिन्स से गोटे कथा लिखुचंती से कहीं आसिले जेतु से प्रार्थना करथिले यीशु को देखिबा पई प्रभु मु आपन को देखिबा पई चाहे एबे मोला परे से आसुचंती देखिबा पई एबे मरिबेने का ऑलरेडी मरि सारचंती से जतले प्रार्थना कले प्रभु मु आपन को देखिबा पई चाहे आ प्रभु यीशु ख्रीस्ट पर्वत रूपांतरित होउचंती एटा 1500 वर्षर व्यवधान परे 1500 वर्ष परे पुणी थरे मसा आसिकी पर्वत रे यीशु को दर्शन नउचंती माने आमर परमेश्वर 1500 वर्ष परे मध्य उत्तर देवा पाई सामर्थ्य अछन। आमे प्रार्थना कले तो आमे प्रार्थना कौन करूछु आज आंभ मानकर मोबाइल रिचार्ज कर दियो आज आंभ मान को बिरयानी दियो आज आंभ मान को टीवी रिचार्ज कर दियो आज आम मान को पेट्रोल तुमे आज रो प्रयोजन हमर प्रार्थना खाली ए जगत पे आका प्रभु करेंट बिल बेसी आसी जाईची प्रभु दयाकर साहाଯ୍य करो प्रभु पेट्रोल भरिबार थिला प्रभु पिलार स्कूल फीस भरिबार थिला एटा किए प्रार्थना करबो जानि छथि एटा जागतिक मना क्रिश्चियन मान प्रार्थना करिवे आपण को प्रार्थना रु ही आपण जानि परिबे जे आपण जागतिक मना ना आत्मिक मना जदि आपण जागतिक विषय पे बहुत प्रार्थना करूछंती ता माने आपण जागतिक मना अटंती पवित्रता पाए सिद्धता पाए प्रभु को दर्शन पाए तो लालायित होचंती ता माने कोन आपण आत्मिक मन। प्रिय भाई भौणी मान मन रखि थांतु जदि आपण वाक्य भी सुनुछंती सब ठीक ठाक अछि जदि जागतिक मना ही जीवन काटिबे आपण जाई परिबेनी कारण प्रभु यीशु ख्रीस्ट समस्त को नेबा पे आसुना समस्त को नेबा पे आसुना प्रभु यीशु ख्रीस्ट केवल सेमान को नेबा पे आसुचंती जो माने एडजस्ट हे पारुना दोज आर अनेबल टू एडजस्ट कोन प्रभु ए जगत रे मु एडजस्ट हे पारु नै प्रभु प्लीज प्रभु आपण आसी जांतु दया करी मते नै जाओ प्रभु मते भलो लागु नै आपण दया करंतु प्रभु केबे आसीबे प्रभु सेमान को नेबा पे आसु समस्त को पाई नै नहंकर जहाज रे समस्त पाई जागा नै जो माने जगत रे एडजस्ट हे पारु नांती सेमान को पाई बाकी तो सदम अमर विनष्ट मरिबे सदम जाको भलो लागु नै से ही पलायन करिबो आमे एमिति गोटे जगत रे वास करूछु भाई भौणी माने जोठी हमको जगत भलो लागुछि आजिर थियोलॉजी कोन आजिर डॉक्ट्रिन कोन जे जगत को परित्याग न करी मध्ये ईश्वर को भलो पाइयो जगत को परित्याग न करी मध्ये ईश्वर को भलो पाइबो एटा गोटे भ्रांत शिक्षा है आपण दुई मुनि बर दास होई पारिबे नहीं आपण जन को भलो पाइबे जन को भलो पाइबे नहीं याकूब 4 पर्व 4 पद रे कोन लिखा जाउछि याकूब 4 पर्व 4 पद रे स्पष्ट भाव लिखा जाउछि कोन लिखा जाउछि हे व्यभिचारिणी माने जगत रो मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता माने जदि आपण जगत रो मित्र हेबा पई जाउछंती ईश्वरंक शत्रु होउछंती एहा कोन जानो नाही अतएव जे कहीं जगत मित्र हेबा को इच्छा करे से अपना को ईश्वर को शत्रु बोली प्रतिपन्न करे प्रकाश करे घोषणा करे तेणु आपण ए मित्रता देखांतु बंधुता देखांतु प्रभु यीशु ख्रीस्ट गोटे शरीर नहीं आसिले एथि पाई जेपरि आमान को शरीर रो हमको रक्षा करी आ मन रखि थांतु
ଆପଣ ସ୍वर्ଗ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ନର୍କ ଯାଆନ୍ତୁ ବିନା ଶରୀରରେ ଯିବେନି। ଆପଣ ବିନା ଶରୀରରେ ନା ସ୍वर्ଗକୁ ନା ନର୍କକୁ କୋଉଠି ବି ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣ ସ୍वर्ଗ ଗଲେ ବି ଗୋଟେ ଶରୀର ଦରକାର, ନର୍କ ଗଲେ ବି ଗୋଟେ ଶରୀର ଦରକାର। ଯୋଉ ଶରୀରରେ ପାପ କରିଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, କୁକର୍ମ କରିଛି, ଅସାଧୁ କାମ କରିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସଙ୍ଗତ କାମ କରିଛି, ସେ ଶରୀର ନେଇ ନର୍କକୁ ସେ ଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ଏ ପାପ ଗୁଡିକ ସେ ନା ବୋଲି କହିଲା, ଏଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମଦ ପିଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଅଶୁଚି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇ ଶରୀର ତାକୁ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶରୀର, ଗୋଟେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଶରୀର। ଆଉ ସେ ଶରୀର ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତିକା ଶରୀର ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ମରିକରି ଉଠିଲେ, ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗୃହୀତ ହେବ, ସଂଗୃହୀତ ହେବ, ଗୌରବ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଟା ହଉଛି ରୋଗର ଶରୀର। କି ଶରୀର? ରୋଗର ଶରୀର। ଏଠି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ, ଥାଇରଏଡ ହେବ, ବିପି ହେବ, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ, ଆସ୍ମା ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିବ। ଏଟା ରୋଗର ଶରୀର, ରୋଗର ଶରୀର। ଆଜିର ଭାବବାଦୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଗୋଟେ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଇଲିସାଏ, ସେ କେମିତି ମରୁଛନ୍ତି? ପୀଡାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ପୀଡାରେ ପୀଡିତ ହେଇ ସେ ମରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ବି ସେ ବୁଢା କେମିତି ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ହାଡ ଛୁଇଁକି ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ପତିଲା ବେଳକୁ କାହା ପାଖରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉଠି ଇଲିସାଇଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପାଖରେ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସେ ମଲା ଲୋକ ଏ ବୁଢାର ହାଡକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇକରି ଇଏ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଇଲିସାଇ କେମିତି ଥିଲେ। ସେ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହାଡ ଛୁଇଁକରି ମଧ୍ୟ ସେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ପାପ ନଥାଉ। ରୋଗ ଥାଉ, ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଅଛି, ଖାଆନ୍ତୁ। ଔଷଧ ନ ଖାଇବାଟା ଅତି ଧାର୍ମିକତାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଠି କେତେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମରିଯିବେ, କଣ ହେଲା? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମରିଯିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଔଷଧ ନ ଖାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ନ ଖାଇବାଟା ଅତି ଧାର୍ମିକତାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ଔଷଧ ଖାଇବନି। କାହିଁକି ଖାଇବ ନାହିଁ? ଔଷଧ ଖାଇବା କଣ ପାପ? ପୁଡିଆ ଖାଇବାଟା ପାପ, ମଦ ଖାଇବାଟା ପାପ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାଟା ପାପ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାଟା ପାପ। ଔଷଧ ଖାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ମରିବେ, ନ ଖାଇଲେ ବି ମରିବେ। ଔଷଧ କଣ ଅଟେ? ଏଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ରିଲିଫ ଅଟେ, ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଲିଫ ନୁହଁ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଔଷଧ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ରିଲିଫ ନୁହଁ, ଏଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ରିଲିଫ। ଏଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ଥିବେ? ଟିକେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅତି ଧାର୍ମିକ ଏଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଔଷଧ କେବେ ଖାଇନି, ମୁଁ ଜମା ଔଷଧ ଖାଏନି। ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ନା ଚଷମା କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସବୁଠି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ପାଣିରେ ବି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ବି ଔଷଧ ଗୁଣ ଅଛି, ସବୁରେ ଭିଟାମିନ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଝୁଣ୍ଟି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦରକାର କଣ ଅଟେ? ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ସେ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲା ଯେ ସିଏ ନ ଆସିଲେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ, ସେ ନ ଆସିଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1:21 କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେ ସେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ପ୍ରସବ କଣ କରିବେ, ପ୍ରସବ କରିବେ? ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ନୁହେଁ ହେଲା। ସେ କଣ ପ୍ରସବ କରିବେ? ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ କନ୍ୟାକୁ ବି ମାନନ୍ତି।
କନ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ହଁ, ତାପରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ନାମ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ, କଣ ଦେବ? ଯୀଶୁ ଦେବ, ଅନ୍ୟ ନାମ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଦେବ। ଯୀଶୁ ଦେବ, ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ନାମ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଓଡିଆ ଗୀତଟା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ନାହିଁ କାହିଁ ରେ ଗତି ମୁକ୍ତି, ଜାଣ ରେ ନାହିଁ କାହିଁ ରେ ଗତି ମୁକ୍ତି, ଯୀଶୁ ବିନା ପାପୀର, ଯୀଶୁ ବିନା ପାପୀର, ଆନରେ ନାହିଁ କାହିଁରେ ଗତି ମୁକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ଆଉ କାହିଁରେ ବି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସିଜନରେ, ମୋ ଆଡକୁ ଦୟାକରି ଅନାନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା କଣ? ଶୈତାନ ଏ ବଡ ଦିନ ସମୟରେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଦଉଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦଉନି। ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାର୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କଣ କହିବେ। 3ଟା ସ୍କିଟ୍ ଅଛି, 2ଟା ସୋଲୋ ସଙ୍ଗ ଅଛି, 4ଟା ଗ୍ରୁପ ସଙ୍ଗ ଅଛି। ମହିଳା ସମିତି ଗୋଟେ ଗାଇବେ, ଆଉ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଗୋଟେ, ଯୁବକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇବେ। ଏ ବୁଢା ମାନେ ଗାଇବେନି, ଏମାନେ ରାଜନୀତି କରିବା ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ନଥିବ ସେଠି। ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରାଯିବ? ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ତାପରେ ସ୍କିଟ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ଡ୍ରାମା କରାଯିବ। ବାକ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ? ମତେ ଥରେ ଡାକିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥର ଆପଣ ଆମର ବକ୍ତା ହେବେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଦେବି କୁହ? ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମାନେ 15 ମିନିଟ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ 15 ମିନିଟିଆ ପ୍ରଚାରକ ନୁହଁ, ମତେ ମେସେଜ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ 1 ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ମୋର ଗାଡି ଟିକେ ପୁରୁଣା ଗାଡିଟା, ଫଟରା ଗାଡିଟା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହବନି। 15 ମିନିଟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମକୁ ଦୁଃଖିତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମତେ ଦୁଃଖିତ କରିଦେଲେ। 3 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯଦି 15 ମିନିଟ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମଣ୍ଡ କିତାବ? ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଜିର ବଡ ଦିନରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। এইটা ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଏବେ ଦେଖିବେ ବଡଦିନ ସମ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାର କାହାର ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ। ଯୋସେଫ କିଏ, ସେ କଣ, ଇଏ କଣ, ସେଇ ଲୋକ କିଏ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କିଏ। ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଡଦିନ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣାଯିବା ଦରକାର। এটা ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆମେ ବି କଲୁ। କାହାକୁ ଡାକିଥିଲୁ? ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଡକ୍ଟର ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। କିଏ? ଡକ୍ଟର ରେଭରେଣ୍ଡ ସୋ ଏଣ୍ଡ ସୋ। ଏ ଡକ୍ଟର ରେଭରେଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? 15 ମିନିଟ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇ ନାହିଁ ସେଠି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବି କରେନି। ଆମର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଛଡା ଆମର କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ସେ କଣ କରିବେ? ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, ଅନ୍ୟ ନାମ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଦୂତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 10-11 ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ସୁସ୍ଥକାରୀ ନୁହଁ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ସୁସ୍ଥତା,
आश्चर्य कर्म प्रभु एटा कले सेटा कले प्रभु को द्वारा एटा हैला प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसिला परे जल को द्राक्षारस कले 5 माछरे 5,000 अधिक लोक खाइबा को देले अंध को दृष्टि देले बधिर माने सुनिले पक्षाघात रोगी माने सुस्थ हेले 4 दिन मढ़ा बंचीगला नाइन नगर पुओ भी बंचीगला सब सुस्थ कले मृत को जीवन देले क्रूसरे कहीं मले जदि मिराकल का दरकार था मरबार कौन आवश्यक थिला प्रभु जीशु ख्रीस्ट मिराकल करबा आसी नथिले प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसीथिले क्रूसरे मरिबा पई परित्राण साधन करबा पई तेणु आपण माने ए मिराकल पछरे पागल बुलंतु जने देखिबाटा मिराकल नुहे न देखिबाटा मिराकल कौन जने लोक देखिबाटा मिराकल नहीं न देखिबाटा मिराकल जने लोक तले पड़ीबाटा मिराकल नहीं पड़ीथिबा लोक उठिबाटा मिराकल आजिकल लोक माने तले पकई थाउछंती एबे मझिरे म सुनुथिली गोटे मीटिंग रे जने भाववादी आसीथिले खाली कार्टून कार्टून पानी अणा हैतिला सब पानी सब छिंचुथिले लोक माने एनोंटिंग वाटर सब को अदा करी पडे जासु सब बोतल बोतल पानी फोपाडुछन लोक माने कोन जणा पडुने ये भाई भौणी माने शेष काल रे एते प्रॉफिट आपण देखो तो बाइबल रो को प्रॉफिट रो जीवन में मिसुची को प्रॉफिट इवन प्रभु निनिवी को मध्य पठाउछंती जुनस को कोन कहबा पई फेरिबो कि मरिबो 40 दिन पर निनिवी उत्पादित हेबा को जाउची एटा कहबा को पठैथिले आपण जो बाबा ब्लेसिंग रो कथा कहि नांती फेरिबो ना मरिबो अल्टीमेटम सेटा होची भाववादीर काम ए माने प्रॉफिट नुहंती प्रॉफिट प्रभुकर वॉइस अटंती ए माने मोर प्रिय भाई भौणी माने कोन लेखा जाउची जे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती से ख्रीष्ट प्रभु थरे जने व्यक्ति जाई कि तांको पालक आज्ञा को कहूची पालक बाबू जदि जगत रे केही पापी न थांते जणे भी पापी न थांते केही भी पापी न थांते ताइले कोन प्रभु जीशु जगत को आसी थांते केते बढ़िया प्रश्न देखंती बालक बाबू जदि पृथ्वी रे केही भी पापी न थांते गोटे भी पापी न थांते ताइले कोन प्रभु जीशु जगत को आसी थांते बालक आज्ञा हसी की कहिले आसी थांते बाबू मु अछि परा मु अछि मो पैसा आसी था जने अनिष्पत नहीं जनक पाई मध्य से आसी पाउल कौन कहउछंती तांकर शेष चिठी आडकू प्रथम तिमोथी तार प्रथम अध्याय 15 पद देखिबे पापी मानकर परित्राण करिबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगत रे अवतीर्ण हेले एई वाक्य विश्वास और सर्वत भावे ग्रहण योग्य से पापी मान मध्य मु प्रधान कौन कहते पापी मान परित्राण करने निमंते ख्रीष्ट जीशु ख्रीष्ट माने कौन अभिषिक्त जीशु माने कौन त्राणकर्ता अभिषिक्त त्राणकर्ता माने स्वर्गर अभिषिक्त स्वर्गर प्रेरित त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट आजिकल गोटे नुआ स्टोरी चली जे सबु धर्मर लोक स्वर्ग को जीवे कोठी जीवे स्वर्ग को जीवे प्रिय भाई भौणी माने कौन सी धर्म स्वर्ग को नेब नहीं स्वर्ग केवल प्रभु जीशु नहीं पारती से ही त्राणकर्ता अटंती से ही पथ अटंती से ही माध्यम अटंती द्वितीय माध्यम नहीं पोप कौन कहले बड़ कथा नुहे पोप बाइबल रु बड़ नुहंती को प्रचारक बाइबल रु बड़ नुहंती को ख्रिस्टियन संप्रदाय नेता बाइबल रु बड़ नुहंती आद्यरे वाक्य थिले आद्यरे वाक्य थिला पोप नथिले आद्यरे वाक्य थिला प्रचारक नथिले आद्यरे वाक्य थिला मंडली नथिला वाक्य वाक्य जा कहउची ता ही फाइनल अटे
ତା ହିଁ ଫାଇନାଲ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ପଛ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଥରର ବଡଦିନ ଆପଣ କେମିତି ମନେଇବେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ସବୁକୁ ତ ଜାଣିଛି, କାହା କାହାକୁ ପଚାରିବି କଣ କଣ କଲେ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା। ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ନମିନାଲ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ, ଆମ ସେ କାଙ୍ଗାଳି ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ହଉଥିଲା, ଏ ବଡଦିନ ସମୟରେ ଲୁଗାପଟା ପାଇଁ ଝଗଡା ହେଇକରି ମୁହଁ ଫୁଲା ଫୁଲି ଗିର୍ଜା ଯାଉନଥିଲା। ମୋର ଜୋତା ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋର ଶାଢୀ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ଲାଉଜ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମତେ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋର ଟି ସାର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କେମିତି ଥିଲା? ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ମନାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡ୍ରେସ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହାର ବାର୍ଥଡେ ମନାଉଥିବ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଥିବ ନା ସେ ବାକି ଲୋକ ଡ୍ରେସ ଥିବ? ଏଠି ଉଲ୍ଟା କଥା ସତ ନା ନାହିଁ? ଏ ବାର୍ଥଡେ ମନାଇବା ଲୋକର ଆମର ଡ୍ରେସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ। ଆମର ଡ୍ରେସ କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ବଡଦିନ ବି ହେଇପାରେ। ଆହୁରି ଡିସେମ୍ବର 25 ବହୁତ ବାଟ ଅଛି, ଡିସେମ୍ବର 25 ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଅବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଜଣେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ଟିକେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ମେଡିକାଲ କୁ ଗଲେ, ସେଲେନ୍ ଟା ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲେନ୍ ଦେଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ କମିଗଲା। ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଗରମ ପୋଷାକ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛି। କିଛି ରୋଗ ବେମାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ମରଣଶୀଳ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଡକୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ଆଡକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ଆଜିର ସମୟରେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ଜୋହନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ବସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କଣ ଭୁଲ ଅଛି ଜୀବନ, କିପରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେଣି, ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଗଲେଣି, ଏବେ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ହିଁ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ ଆମେ 15 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କଣ କରିବେ? ନାରୀର ବଂଶରୁ ସେ ଆସିବେ। କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ସେ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଆସିବେ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା, ସେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ ଓ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ଆଭାସ ସୂଚନା, ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଦିଆହଉଛି। 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଗାଲାତୀୟ 4:4, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ସେ କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି କାଳ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ଏବେ କେବେ ଆସିବେ? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ଆସିବେ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆସିବେ। ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲର ଭାବବାଣୀ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆଜିକାଲିର ଭାବବାଣୀ ବିଚିତ୍ର ଭାବବାଣୀ ଗୁଡା। ଆଜିର ଭାବବାଦୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗାଡିର ନମ୍ବର ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ।
प्रभु मते तुमर गाड़ी रो नंबर जनाउछंती OD10 2536 हालेलुया प्रभु मते तुमर गाड़ी नंबर कहउछंती OD25 ओ हालेलुया भौणी तुमर गाड़ी रो नंबर OD05 आउ तापर नंबर कहउछ मु बेले बेले बसी भाबे ए पवित्र आत्मा आरटीओ ऑफिस जॉइन कले ना कोन एबे खाली गाड़ी रो नंबर कहउछ कोन मु बुझी पारु नै एटा नुआ गाड़ी रो भावबानी करंतु नै एबे नुआ घर रो भावबानी नै जो पुराना गाड़ी अछि ताकू पुड़ेबा टाइम आसुछि कहि थांतु प्रभु रे थांतु तमर पुराना गाड़ी को पुड़ेबा पे लोक आसुचंती तमर घर भांगीबा पे आसुचंती भौणी मु देखि पारछि तुमर बेकरे हालेलुया ओडे हारो देखि पाछि हारो नै बेको थिबो कि नै सेटा कहि दिथां से कहि थांतु बेको थिबो कि नै से विश्वास से आपण बढ़िबा पे चिंता करू देखो तो हमको केमती विश्वास थिबा अछि मस्त खोलंतु देखिबे पाउलंकर कथा टिके चिंता कर देखिबा पाउलंकर हमें परित्राण विषय सुनिला बेलकु ता मरण कथा भी देखो से कोन बोली कहउछंती द्वितीय तिमोथी तार 4 पर्व 6 7 8 पद देखा जाछ कोन कारण एबे हे मोर प्राण द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 6 7 8 एबे हे मोर प्राण आहुति पर ढोला जागो अछि मोर महाप्रयाण सम उपस्थित कौन कहते मोर महाप्रयाण उपस्थित मु उत्तम युद्धरे प्राणपण करी निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ी अच्छी मु विश्वास रक्षा करी अद्यावधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाइए कौन कहते शुणु नीरो राजा पागला राजा से फाइनल कर सारी कौन करने पाउलंकर मस्तक काटिबा किछि दिन मध्यरे खूब अल्प दिन मध्यरे कौन हम पाउलंकर मस्तक छेदन करा जीवो मस्तक छेदन करा जीवो तांकर शरीर रु मुंड अलगा करा जीवो किंतु पाउल कौन कहउछंती ए नीर राजा मोर मुंड काटी पारिबो किंतु मोर मुकुट को हरण करि पारिबो नाही हालेलुया से कौन कहउछंती ए नीरो ए राजा ए शासनकर्ता मोर मस्तक छेदन करि पारे किंतु प्रभु मो पाई धार्मिकतार मुकुट रखिछन एटा होछि ख्रिस्टियन रो विश्वास ए विश्वास से आपण बढ़ंतु मोर प्रिय भाई भौणी माने मु प्रभु का दास भाव आपण मन इनकरेज करिवा पई चाहे आगामी समय आउरी वर्स्ट टाइम आगामी समय आउरी कदर्य समय आगामी समय आहुरी आहुरी भयंकर समय दी गति करिवे विश्वास को रक्षा कर आमे खाली गीत गाइले हेबने विश्वास परखा जाएगा तो आनंद समझो कौन समझो आपण को विश्वास जतले परीक्षित हबो से समय कौन भाबिबे आनंद आनंद जदि को भौणी कहबे एटिलो देखलो मु दीटा हार किनिली गटे अमकर समक ढमक कहले ताको कहबो मु भी लो किनिछि सुवर्ण ठारू मध्य बहुमूल्य विषय कौन आमर परीक्षा सिद्ध विश्वास सुनार मूल्य केते केते भाई भौणी माने 60,000 70,000 80,000 ता ठारू मध्य मूल्यवान कौन आपणकर परीक्षा सिद्ध विश्वास आपण कहबे ओइलो दीदी तोर सुना अछि मते सुना ठारू मध्य मूल्यवान विषय अछि कोनटा लो सेटा होचिलो मोर बहुमूल्य विश्वास परीक्षास्थ विश्वास एटा आपण मोर सुना नै बोल चिंता करंतु नै ता ठारू मध्य मूल्यवान होछि हमर विश्वास परीक्षास्थ विश्वास আজি म आपण मान को कहिबा पई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म होइथिबारु नाहांती से थिबारु जन्म होइले तांकर तो भाववाणी हे जाइथिला केबेरु आदि पुस्तक राका से आसीबे बोली एटा कहला काउ जनकर भाववाणी मने पडुछि से आउरी किछि भाववाणी कले ने सीधा सड़क कहि पकाउछंती तांकर द्वितीय आगमनर कथा मस्त खोलंत आपण माने जीवदांक पुस्तक जदि खोलिबे सेठी आउरी दि खंड अधिक आश्चर्य लागुछि से कोन बोली कहउछंती जीवदांक पत्ररो
ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 14-15 ପଦରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଐତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ? ସେ ଥିବାରୁ ଆସିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ, ଏବେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଐତ ଏଇଟା ହନୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ଭାବବାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଭାବବାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ଭାବବାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଭାବବାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି? ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏଥର ବଡଦିନ ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ, କେମିତି ପାଳନ କରିବେ? ମଝିରେ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସାହିର ନାଁଟା କଣ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ନେହେରୁ ନଗର ବୋଲି, ସେତେବେଳକୁ ମତେ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତୁମାନଙ୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ। ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି କହିନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମର ଘର ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଗୁଡାକ। ଭାବି ଦେଖ, ଏ ଘର ଗୋଟେ ବନାଇଲୁ ଥିବୁ ବୋଲିକରି ଏ ଘରେ ବି ରହି ହଉନି। ଯା କଟକର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ସେଠି ବି ରହି ହଉନି, ଖାଲି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ଦିଟା ଟ୍ରଲି ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲୁଛୁ। ଯୋଉଦିନ ରାସ୍ତା ସରିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯିବ। ଏ ଘର କାହାର ହବ, ଏ ଖଟିଆ କାହାର, ଏ ଟିଭି କାହାର ହବ, ଫ୍ରିଜ କାହାର ହବ ହବ ସେଟା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସାମାନ ପତ୍ର କାହାର ହବ? ରେପ୍ଚର ହେଇଗଲେ ତ ପଳେଇବେ ନା ନାହିଁ? ନା ଭଲ ଘର ବନେଇଛି ବୋଲି ରହିଯିବେ? ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନେଇଛି, 70 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନେଇଛି, ମୋର ନିଜର ରକ୍ତ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ, ମୋର ପେନସନ ପଇସାରେ, ମୋର ଦରମା ପଇସାରେ, ମୋର ଜମି ବିକି ଘର ବନେଇଛି ବୋଲି ରହିଯିବେ କି? ରହିଗଲେ ବୋଲେ ଗଲେ ସାତ ପାଞ୍ଜିରେ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇଲେ କାହାର ହବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ପରେ ଫେରିବେ। ଫେରିଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ କି? 7 ବର୍ଷ ପରେ କଟକ ସହରକୁ ଫେରିବେ, ନା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବେ, ନା କୋରାପୁଟକୁ ଫେରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଠି ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରିପେୟାର ଥାନ୍ତୁ ତୁରି ବାଜିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଭାବବାଣୀ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ପୁରା ହେଇଛି। ଯଦି ସେ ସବୁ ପୁରା ହେଇଛି, ସେ ଆସିବାଟା ମଧ୍ୟ ପୁରା ହବ। ଏଟା ରେଡିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏ ବଡଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣିବା କଥା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ପୁରା ହେଇଛି। ଦିଶାଇ 7 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଶାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଦିଶାଇ କେବଳ ଲେଖୁଛନ୍ତି 7:14, ଏ ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଦେଖ ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବେ। ଏଟା କେବେ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 740 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। କେବେ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 740 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଏକ କନ୍ୟା ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। କେବେ କନ୍ୟା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ। କାରଣ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଛି ସେ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରୁ ଆସିବେ ବୋଲି, କନ୍ୟାର ବଂଶରୁ ଆସିବେ ବୋଲି। এইটা ଏଠି ପୁରା ହେବାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ମିଖା ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ ତାର 5 ପର୍ବ 2 ପଦରେ, ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲିମ୍ ଇଫ୍ରାଥା,
जिहुदार सहस्र गण मध्य क्षुद्र जे तुम्हे तुम मध्य इस्राएल शासनकर्ता हेबा निमंते आंभ उद्देश्य एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे पुरातन काल अनादि काल ताहांकर उत्पन्न एटा कोन लेखा जाउछि प्रभु जीशु कोठी आसले बेथलीम केबे कुआ जाउछि मिखा केबे लेखुचंती जीशुଙ୍କର जन्मर 550 वर्ष पूर्व केबे कहउछंती जीशुଙ୍କର जन्मर 550 वर्ष पूर्व से कहउछंती जीशु कोठी जन्म हेबे आपण कोठी जन्म हेबे भावबाणी किछि हितला कि आपणकर प्रिय भाई भौणी माने मु जो जगार जन्म होइछि ताको गूगल मैप रे खोजले भी मिलबोनी मु दिने खोजुतिली हैना मोर जन्म स्थान मु गूगल मैप रे खोजुतिली खोजी खोजी हाली आइले गूगल खोजी भी पारुने माने एमती जगार मु जन्म होइछि ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ 550 ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ନାରୀର ଗର୍ଭରୁ ଆସିବେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ସେ ବେଥଲିମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବାଇବଲ ଏତେ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଅଟେ ତେଣୁ ରାଜୀବ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କାହାଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି ଅଥେଣ୍ଟିକ ଥିବା ପ୍ରମାଣସ୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବି ଅବହେଳା କରିବେନି ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବେଶୀ ଡରଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି डरौछंती वेरी गुड डरे डरे स्वर्ग को नौछु तुम भलिया यारो से कोई नरक को ठेली दउनु डरौछु तो हमें डरो डरना चाहिए सेठा म कहबा पाइ छै डरिबा दरकार भाई बणी माने डर नाही लोक मान ए डर मत शिक्षाटा लोक मान को विनष्ट कर देबे सुंदर सुंदर भाव रेडी ही करी यूट्यूब रे बसिकी जूम रे बसिकी एक कहानी कहबाटा सुनिबे जीवे सीधा जीवे मो भाषा जयपुर सीधा नरक को आउ करे बाट नहीं भय थिबा दरकार एवरी पुस्तक लेखक कौन लिखुचंती एवरी चारि पर्व एक पद रे एवरी चारि पर्व एक पद से गोटे कथा कहउचंती अतएव आस आबे माने भय करू काले ताहांको विश्राम रे प्रवेश करिबार प्रतिज्ञा थिबा स्थले सुद्धा तुमानको मध्यरु सेत्रु वंचित होला पर देखा जाए एटा भय थिबार अछि ए भय न थाई बंचंतु ए भय रहिबा दर प्रिय भाई भौणी माने मु जदि मो विषय कहिबी माने मासक रे केते हजार किलोमीटर जर्नी करूची गोटे मासरे केते हजार किलोमीटर जर्नी करूची कोन पाए एते हजार किलोमीटर जर्नी करबा अछि माने टैक्सी बस और ट्रेन ए सब मिसाले केते हजार किलोमीटर प्रति मास रहबो फ्लाइट रे जाउ नै मु ओडिसा भीतर कोडी फ्लाइट बोली केते हजार किलोमीटर प्रति मास रे बोलुची कोन पाए भय करो जेमती जीवन काटछती भय करंतु डरंतु जीवन को सजाड़ंतु केते बेले भी कोन ही पारे भाबंत ने मु मरिबी नाही के मरिबो नै के हमर फल खाइ पकाइछि भय थिबा दरकार काहे कि प्रभु यीशुଙ୍କ विषय जहां जहां कुआ जाउछि से सब पूरा होछि कोटार बाकी नै जिनिमे लेखुछंती तार 31 पर्व 15 पद रे पिला मान को हत्या करा जाउछि दानियल तार 9 पर्व 25 पद रे यीशुଙ୍କର जन्मर समय को लेखा जाउछि हेउछि सेटा लुक 2 पर्व 12 1 2 पद रे हम देखुछु सेटा पूरा होछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट दाऊद वंश रे आसीबे जिसाई तार 9 पर्व 7 पद रे देखुछु लुक 1 पर्व 32 33 दाऊद वंश रे आसुछि ताकर नाम दिया जीवो से नाम भी तांको दिया जाउछि मु एटा कहि समाप्त करिबा पई चाहे मन रखि तांतो आपण माने जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट शेष काल रे नुहे से शेष काल रे आसीथिले प्रथम आगमन करी एबे शेष काल नाही एबे शेष मुहूर्त अछि आपण प्रिपेयर थांतो आउ किछि प्रिपेयर नहीं एबे लोक माने कोन करछंती को ड्रेस किनिबा पूर्वरु धला कपड़ा भी घोड़े देबे ग्यारंटी नहीं केक बनावा पूर्व आरी कोन ही पारे एबे आउ लंबा समय अछि प्रिपेयर योरसेल्फ निजको प्रस्तुत करंतु निजको जागृत करंतु
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେ ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଏ? ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଦୃତ ହଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଜେକ୍ଟେଡ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ, ମୁଁ ହୁଏ ବା କିଏ ହୁଏ, XYZ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଦୃତ ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକର ମନ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଜେକ୍ଟେଡ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଦାସ, ମନୋନୀତ ଦାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଲେ, ମାନେ କାନ୍ଦିବା ଲୋକ ବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜିରିମିୟାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଆଦୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ବା କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଦେ ଆର୍ ଦ ରିଜେକ୍ଟେଡ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ। କାରଣ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଦର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମିଟିଂରେ ଗଲେ ଦୟାକରି ମିଟିଂ ସରିଲେ ମତେ ଫୁଲମାଳ ଆଉ ସଲ୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କାହାକୁ ପିଦେଇ ଦେବି ବୋଲି। ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୁତା ମାଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗ ଦେଇ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବକ୍ତା ରଖିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ରଖିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା? କାରଣ ଆମର ବାକ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି, ଆଉ ଲାଗିବା କଥା ବି ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଆମର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ନୁହଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷ କାଳରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଶେଷ କାଳରେ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସିବେ ବୋଲି ସବୁ ଭାବବାଣୀ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ବି ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବା କଥା ସବୁ ଘଟି ସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରିପେୟାର ଥିବାର ଅଛି। TLT ର ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହେଲା? ଏବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି TLT କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲା? TLT ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଭାଇକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନାର ନଥିଲା TLT, ଯୋଜନାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାର ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣ ମନେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର, ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତରରେ ଷଷ୍ଠ ଲେଖାଯାଉଛି, ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି, ନହେଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ ବସିଥାନ୍ତି ଏଠି? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ବଡ ଦିନ କେବଳ ଏ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ନ ହଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଦରକାର। ହୁଏତ ଏଇ ବଡ ଦିନ ଶେଷ ବଡ ଦିନ ବି ହେଇପାରେ, ଜଗତବାସୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଇପାରେ, ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶେଷ କାଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ଶେଷ କାଳ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କହିଲି,
शास्त्र लिखाई बड़दिन कौन हेबा दरकार शास्त्र सम्मत बड़दिन हेबा दरकार शास्त्र अनुमोदित बड़दिन हेबा दरकार आमर फेस्टिवल गुड़ाक शास्त्र अनुमोदित हेबा दरकार अन्य मान को देखि आपण व्यतिव्यस्त हुंतु ना ए बाह्य डेकोरेशन आभ्यंतरीण सफा हेबा दरकार देखिए बड़दिन समय लोक माने घर को सफा करती जो घरे प्रभु रुहंती से घर को सफा करती ना जो घरे प्रभु रुहंती प्रभु रहिबा जगह आ ए बड़दिन फेस्टिवल समय आम हृदय अधिक कनेक्टेड होता है अधिक जागतिक मन केबे होता है फेस्टिवल समय अधिक पाप फेस्टिवल समय अधिक मद फेस्टिवल समय अधिक झगड़ा फेस्टिवल समय प्रभु आज आम मान को कहते पुअरे झीरे सुजोग अच्छी जीवन को सजाड़ कारण प्रभु जीशु ख्रीस्ट जन्म संपर्क आदि पुस्तक कहुला प्रकाशित वाक्य आसवा खबर भी कहुच्छे से प्रथम आगमन करते सत कथा प्रकाशित वाक्य कौन कहूँ देख आम शीघ्र आसुअछु आम शीघ्र आसुअछु से आसवे बोली कहुला आदि पुस्तक से आसिले प्रकाशित वाक्य भी शेष कहूँ से आसबे आसी आसबे